सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मीडिया टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं स्वर्ण सिंह टहना ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के बारे जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हालबेनी लंघे कल पंजाब दे विच गर्मी काफ़ी पई है। मौसम विभाग ने यह गल कही है कि 20 तरीक यानी कि अज ते भलक यानी कि 21 तरीक नूं पंजाब दे विच बदलवाई रह सकती है। पंजाब दे विच कई थावां दे उत्ते कणीਆਂ पैण की आस है। ਜਦੋਂ तक ये खबरां दर्शकों की कचहरी दे विच पहुंचीਆਂ होणगीਆਂ शायद कई थावां ते कणीਆਂ पै भी चुकीਆਂ होण। इहो जिहा मौसम के बारे मिजाज के बारे इहो जिहियां खबरां आईयां। बाकी कुदरत का था किसी ने पाया नहीं, जिवें मैं अक्सर ये गल कहना। पर यह है भी ये 2 दिन बदलवाई तो बाद एकदम फिर पंजाब दे विच गर्मी वधण की भविष्यवाणी की गई है। तापमान 46-47 तक फिर रहना आम तौर पर, जिवें कि जानकारी मिली है। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो पंजाब की राजनीति दे विच उत्तों दित्ती कई तरह दी खबरां दे नाल जुड़ी हुई है। सुनील जाखड़ होरी कांग्रेस नूं छड्ड के बीजेपी च चले जांदे आ ते नवजोत सिंह सिद्धू 34 साल एक पुराने केस के मामले दे विच 1 साल की सज़ा के हकदार बन जांदे आ। नवजोत सिंह सिद्धू 34 साल बाद जदों हुण सज़ा के लिए सामने आए हैं, क्योंकि सज़ा ऐलान दी गई है, सज़ा सुना दी गई है, तो बहुत सारे इस वक्त राजनीतिक तौर के उत्ते सवाल खड़े हुए हैं। शरीक ये गल कहने सिद्धू नाल वधिया होया, कुछ लोग ये गल कहते भी नहीं इदा नहीं सी होना चाहिए। पर माणयोग अदालत का फैसला सिर मत्थे, माणयोग अदालत के वलों जो भी फैसला सुनाया गया, जो नवजोत सिंह सिद्धू ने यह गल कही है कि मैनू सिर मत्थे परवाह ना, तो फिर बाकी किसी के कहने की कोई तुक नहीं रह जाती। पर नवजोत सिंह सिद्धू का जिहड़ा ये मामला 34 साल पुराना, इनू रोड रेज मामला कहते हैं। रोड रेज तो भाव की है, पहला ये दस दईए, जो कोई भी बंदा व्हीकल चलाउंदा, सड़क के उत्ते जांदा, ड्राइविंग करता, उस वक्त किसी के नाल कोई तकरारबाजी हुंदी है, कोई ड्राइविंग गलत करन करके जां किसी दे मुड़न करके जां किसी दे नाल खैण दे करके जां कोई भी करने करके, भावें तुसीं किसी दे मुक्का मारदे हो, भावें किसी दे नाल शब्दक तौर दे उत्ते लड़ाई लड़दे हो, भावें तुसीं किसी नूं घूरदे हो, भावें तुसीं किसी नूं धमकी दिंदे हो, भावें तुसीं किसी दे कुछ मार दिंदे हो, ये सारियां गल्लां रोड रेज के मामले दे विच आउंदियां कि अचानक तुसीं ड्राइविंग करदे जदों किसी नाल कुछ भी वापरिया ते उस वक्त अग्रैसिव होकर तत्ते भारे होकर तुसीं गुस्से दे विच आके उहदे नाल भिड़दे आ, भावें शब्दक तौर के उत्ते, भावें सरीरक तौर के उत्ते। ये रोड रेज मामला, रोड रेज मामले दे विच 34 साल पुराने मामले दे विच 1988 का यह मामला। इस मामले दे विच माणयोग सुप्रीम कोर्ट के वलों सिद्धू नूं सज़ा सुनाई गई है। पर जिस वेले ये सज़ा सुनाई गई है, नवजोत सिंह सिद्धू उस वेले पटियाले दे विच केंद्र के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हाथी के उत्ते चढ़ के ते प्रदर्शन कर रहे सी। हाथी के उत्ते बैठिया नूं शायद इस गल का पता लगा कि भाई मेरे खिलाफ तो ये कार्रवाई हो गई है। हुण जिहड़ा पीड़ित परिवार हैगा गुरनाम सिंह दा, जिहड़ा कि 34 साल पहला मुक्का मारने करके जां धक्का मारने करके गुरनाम सिंह है जिहड़ा वो मौत की बुक्कल दे विच चला गया। गुरनाम सिंह दी नूंह दे वल्लों ये गल कही गई है भी 29 साल दे विच बहुत कुछ असीं उत्ते थल्ले देखिया, 34 साल दे विच बड़ी वार बड़ा कुछ बदलिया, पर असीं कदे नहीं ये सोचा कि नवजोत सिंह सिद्धू एक वड्डा इंसान आ, एक रसूख वाला बंदा, जां असीं ये सोच गए जी कि उहदे बारे की कहना ते उहने किहड़ा कुछ विगड़ना। असीं सिर्फ इंसाफ दे लई लड़ाई लड़ी है, साडा कोई होर मकसद नहीं सी ते असीं सुप्रीम कोर्ट दे उत्ते बहुत यकीन किया। माणयोग सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ा फैसला सुनाया, उहदे परिवारक मैंबरां दे वल्लों, पीड़ित परिवारक मैंबरां दे वल्लों उहदे उत्ते तसल्ली का प्रगटावा किया गया। हुण गल करदे शरीकां दे एक हिस्से दी जिहड़े कांग्रेस दे विच है। कांग्रेस के कई नेता कहने भी सिद्धू साहब इहदे लायक सी, सिद्धू साहब चंगा होया जेल दे वल चले आ। कुछ कांग्रेसी आगू जिहड़े कि सिद्धू साहब के पक्ष दे विच है, वो कहते नहीं सिद्धू वर्गा हीरा बंदा कोई होना नहीं। इस वक्त सिद्धू साहब के नाल इस मोड़ के उत्ते आके जियारती जी हो गई है। हुण गल करदे सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब की। उन्होंने कल ये गल कही है, पत्रकारों ने उन्होंने सवाल किया तो रंधावा साहब ने गल कही है भी जेकर बिक्रम सिंह मजीठिया होरी जेल जा सकते हैं तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू क्यों नहीं जा सकता। असीं जेलां बहुत वधिया बनातियां, कोई समस्या नहीं जे आउण लगी। उधरों सुखबीर सिंह बादल होरां ने कहा जी कि अदालत के फैसले का सन्मान करना चाहिए। उधरों बीजेपी के नेता भी ये गल कहने भी बिल्कुल ठीक है, अदालत ने सिरे का फैसला, बहुत वधिया फैसला सुनाया। सो आउंदे समय दे विच कांग्रेस का की बनूगा ते नवजोत सिंह सिद्धू का की बनूगा, क्योंकि जिहड़े 2 जाने अमृतसर दे विच भिड़े, बिक्रम सिंह मजीठिया ते नवजोत सिंह सिद्धू, वो दोवें जाने फिर पटियाले वाली जेल दे विच इकट्ठे होण लगे आ। हालांकि तो नहीं कह सकते इक्को बैरक दे विच होणगे, क्योंकि इन्ना प्यार तो पहला भी नहीं सी ते इन्ना प्यार हुण भी नहीं भी आपां एक बैरक दे विच रह गए। पर यह है भी एक कमाल देखो, चक्कर देखो कुदरत का भी वो दोवें इक्को बैरक दे विच नहीं पर इक्को जेल दे विच जरूर रहणगे। पहला खबर ये सी भी लंघे कल ही नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर कर देना, पर नहीं, फिर वो अज जां कल जां जिवें भी ठीक लग्या, जिवें उन्हां दी टीम ने जिहड़ी कि वकीलां दी टीम है, जिहड़ी कि कानूनदानां दी टीम है, उन्होंने राय दित्ती होगी वो उस तरीके नाल चलणगे।
ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੋਈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਰੋਡ ਰੇਜ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਗੁੱਸੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਡ ਰੇਜ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਰੋਡ ਇੰਜਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਰੋਡ ਰੇਜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਰੇਜ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਰੇਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਰੇਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਤੇ 88,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਕਟ 1986 ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਇਕ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਗਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਜੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਇੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਾਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਭਤੀਜੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 50 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੀਐਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਕਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ 2024 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਆਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋੜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਕੀ ਹੋ ਨਿਬੜੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੂ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਨਾ ਪਊ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 10 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਟਕੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਮਸਲੇ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।